कि पंजाब के लोग वफादार भी ने, मेहमान नवाज भी ने। लैलपुर का जामा 20 वरियां बाद हकूमत पंजाब के असी वो पिंड की ऊंच नीच का, हर माड़े चंगे का रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सज्जनों, मित्रों, बेलियो। न्यूज़ रिकॉर्डर के नाल मैं तुहाडा होस्ट निसार इकबाल ते तुसीं वेख रहे हो साडा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, अज मेरा एक प्रोग्राम होएगा अपनी मादरी ज़ुबान विच ते मैं गल करांगा पंजाब दी। पंजाब वो धरती है 5 दरियावां दी जिथे सरसब्ज़ो शादाब फसलां, लहलहाते खेत ते खलियान, गयूर बहादुर ते जफाकश लोग, भाईचारा, मुहब्बत, अमन ते एक दूजे का ख्याल रखने वाली ये वो धरती अपनी रीति रिवाजां दे नाल पूरी दुनिया दे विच मशहूर है कि पंजाब के लोग वफादार भी ने, मेहमान नवाज भी ने, खुश अखलाक भी ने ते एक दूजे का ख्याल रखने वाले भी ने। नाज़रीन, मेरी पैदाइश लैलपुर की है। मैं इनू फैसलाबाद नहीं कहांगा क्योंकि फैसलाबाद बाद बनया, पहला लैलपुर सी ते मैं लैलपुर का जामा। 20 वरियां बाद हकूमत पंजाब के 9 डिवीजनल कमिश्नर ने ते 37 डिप्टी कमिश्नर ने बकायदा एक समरी वजीरे आला पंजाब नूं भेजी है। जिहदे च उन्होंने ये फैसला किया लोकल गवर्नमेंट के हवाले नाल कि पंजाब के जिहड़े देहाती एरियाज़ ने, रूरल एरियाज़ ने, इन्हां दे विच नंबरदारी सिस्टम नूं दोबारा बहाल कर दिता जाए। बहुत खुशाइन बात है, मैं बड़ा खुश होया। नाज़रीन, पंजाब की धरती दे कल्चर का ये हिस्सा सी कि पिंड का जिहड़ा नंबरदार हुंदा सी वो पिंड की ऊंच नीच का, हर माड़े चंगे का, औखे सौखे वेले की सांझ रखता सी। एक दूजे के नाल प्यार मुहब्बत ते तमाम मामलात जिहड़े ने उन्हां दे कोई लड़ाई झगड़े या आपस दे विच कोई नचाकी हो जानी या कोई मसला भी होना ते नंबरदार की बैठक दे विच फैसले हुंदे सन। ते ये बहुत खुशाइन बात है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक बार फिर फैसला किया कि नंबरदारी सिस्टम बहाल हो जाए। नाज़रीन, पंजाब का एक कल्चर से मैं तुहानूं अपनी पुरानियां यादां 'च ले जाना चाहना कि पिंडां दे विच मैं एक पिंड दा रहण वाला वां ते उस पिंड दे विच मैं जो वेखिआ मैं वो तुसीं भी वेखिआ होना ते मैं वो चाहना कि मैं वो तुहाडे नाल शेयर करां कि किस तरह एक दूजे दे नाल मुहब्बत का, खलूस का रिश्ता हुंदा सी। उत्थे कोई कौम, बरादरी, नस्ल, रंग नहीं सी वेखिआ जांदा। एक दूजे नूं ओन कीता जांदा सी, एक दूजे की इज्जत रखी जाती सी। पिंड की धी सारिਆਂ दी धी हुंदी सी ते पिंड का जवाई जिहड़ा हुंदा सी वो हर एक दी काबिले एहतराम हुंदा सी ते हर कोई उसदी इज्जत करदा सी। एक दूजे दे खुशी गमी ते बिस्तरे इकट्ठे होने, मंजियां इकट्ठियां होणियां तो बकायदा लिखिया जाना है करमदीन वालों खेस आया ते बशीर वालों मंजी आई है। एक दूजे का ख्याल करना, बेड़ा टपाना, एक दूजे की खुशियां गमियां दे विच साथ देना, मुहब्बतां दा। जे कोई फौतगी हो जानी या कोई ब्याह होना तो वो डेरियां तो जिहड़े लोग आते सन उन्होंने ना बकायदा उत्थे दुध पाना। उन्होंने एक भांडा रखिया होना, उहदे विच आके वो दोने दे विचों दुध अपने अपने हिस्से का अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबक या जिन्नी जिन्नी इस्तेफात होंदी सी वो दुध पाना कि प्राहुणे आने ने चाह या मतलब इन्हों किसी चीज़ की जरूरत होनी है लस्सी की तो साड़ी ये सेवा च कमी ना आवे। ये भरा अपने आप को कल्ला ना समझे, ये कल्ला इंतजाम ना करे, असीं सारे ये नाल शरीक हाँ। एक तो ये गल होंदी सी। दूसरा, हर पिंड के जूह दे विच एक बोड़ का दरख्त या पिपल का दरख्त होंदा सी, उत्थे मंजे डाह के लोग बैठे होंदे सी ते आए गए का खैर खबरगिरी भी करते सन। तो जे कोई प्राहुणा आना तो उन्होंने पुछना भाई तू किहदे हल जाना है तो फिर बकायदा छड्ड के आना तो दसना कि बई फलाने का प्राहुणा आया है तो ये वो फिर बाद खैर पूरे पिंड की उत्थे खबरगिरी भी होनी, एक दूजे के हाल चाल पुछना, सलाम दुआ होनी और बह के एक दूजे के नाल प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां करनियां। बड़ा एक अच्छा माहौल हुंदा सी। इस माहौल दे विच ही खैर उस तो बाद एक उर्दू का शेर फिर मैनूं मजबूरन सुनाना पैना है। शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था।
ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਖੈਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਅਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਚਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤਯਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੰਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।